السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اج ساڈا 7ویں پارے دا سٹارٹ ہے اور یہ ابتدائی آیات حبشہ دے نجاشی بادشاہ دی حکومت دے اندر علماء دے بارے چ نازل ہوئی۔ حبشہ جتھے مسلمان مکی زندگی دے اندر 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے۔ اسہمہ نجاشی دی حکومت سی یہ عیسائی مملکت اور یہ آیات حبشہ دے اندر رہن والے عیسائیاں دے بارے چ نازل ہوئیاں۔ تاہم روایات کی روح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر بن امیہ زمیری کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ خط سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء اور عباد زہاد کو بھی جمع کیا۔ پھر حضرت جعفر کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کی ابدیت اور رسالت کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ رو پڑے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنا تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے تھے۔ مما عرفوا من الحق، کی اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں اپنے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم ایمان نہ لاتے اللہ تعالیٰ پر جبکہ ہمارے پاس حق آ پہنچا۔ ونطمع، اور ہم تو امید رکھتے تھے، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پس اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ان کو اس کے بدلے جو انہوں نے کہا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہ انہی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہی دوزخ والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو نہ تم حرام کرو پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھنا، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی عطا کی ہے حلال اور پاک طریقے سے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ جن قسموں کو تم نے مضبوط کر لیا، یعنی جڑیاں دلی ارادے دے نال تسی قسماں چکیاں انہاں تے مواخذہ ہوئے گا، اور جڑیاں لغو قسماں یعنی ایک بندے نوں عادت ہی بن جاندی ہے وہ قسماں کھاندا رہندا نیت کچھ بھی نہیں ہوندی، تے ایہو جیاں قسماں دے اوتے مواخذہ پکڑ نہیں ہوئے گی۔ ہاں اگر کسی نے پکی قسم چوک کے توڑ دیتی، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، پھر وہ کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 محتاجاں نوں کھانا کھلائے۔
मिन औसती मा तुतिमून, दरमियाने दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो। तुतिमून अहलीकुम, जो अपने घर वालों को खिलाते हो। और किस्वतुहुम, अगर खाना नहीं खिला सकते तो 10 मस्कीना नू कपड़े पहना दो, पहनावा लैके दे दो। और तहरीर रकबतिन, अगर खाना भी नहीं खिला सकते, तुसी पहनावा भी नहीं लैके दे सकते, तो फिर कोई गुलाम आज़ाद कर दो। फमन लम यजिद, अगर इसकी भी ताकत नहीं है, फसयाम सलासत अय्यामिन, फिर 3 रोज़े रख लो। ज़ालिका कफ़ारत व ईमानिकुम, ये तुम्हारी कसम का कफारा है। इज़ा हलफ तुम, जब तुम कसम का ख्याल ना रख सको, यानी तुसे ताड़ी कसम टूट जाए तो फिर कसम दा एक कफारा है। वाफ़ज़ु ईमानकुम, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, वल अंसाब और बुतखानों में जाना, वल अज़लाम और फाल निकालना तीरों के ज़रिए, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये गंदे और शैतानी काम हैं। फज्तनिबूहु, इनसे बच जाओ। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये शराब के बारे में तीसरा हुक्म है। पहले और दूसरे हुक्म में साफ तौर पर ममानियत नहीं आई थी, लेकिन यहाँ इसे और इसके साथ जुआ और दूसरों की परिस्तिश को भी और फाल निकालना तीरों के साथ इसको सबको शैतानी काम करार देकर मना कर दिया गया। कहा इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान तो चाहता ही ये है कि अय्यूकिया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिरी, के जो शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारी आपस में अदावत और बुग़्ज़ डाल दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और तुम्हें अल्लाह की याद से रोक दे। व अनिस्सलात, और नमाज से बाज रखे। फ़हल अंतुम मुंतहून, तो अब भी तुम बाज आ जाओ, यानी तनु मना कर दिता गया, हजे भी जे ना रुके फिर तनु सज़ा भी होएगी, पकड़ भी होएगी। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत कर लो और रसूल की बात मान लो। वहज़रू, और इन बुरे कामों से बच जाओ। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम एराज़ करते रहे, यानी अल्लाह ताला दे नाल हुक्म अदूली कर दे रहे, फ़ालमू, तो जान लो, इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, हमारे रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुँचाना है। लैसा अलल लज़ीना आमनू, नहीं है ऐसे लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, जुनाहुन, कोई गुनाह, फ़ीमा तैमू, उस चीज़ में जो उन्होंने कोई खा ली पी ली, इज़ा मत्तक़ऊ, जबकि वो बच गए, यानी पहले उन्होंने को कसूर हो गए, गलतियां हो गई, जुआ भी खेलते रहे, शराब भी पी ली, लेकिन जदों सच्ची तौबा कर ली तो फिर उन्होंने उत्ते पिछले जुर्मां दा कोई गुनाह बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला उन्होंने भी पाक करके माफ़ करके नेकियां बना देंगे इंशाअल्लाह। वामिनू, और ईमान ले आए। वामिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए। सुम्मत तकऊ, फिर वो डरते रहे और अल्लाह पर एतबार करते रहे, डरते रहे। वाहसिनू, और नेकी का काम करते रहे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे ही नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, ऐ ईमान वालों, ज़रूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह ताला किसी तरह भी शिकार से, ऐसा शिकार जो तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे नेज़ों तक पहुंचा होगा। लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब, ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन उससे बिन देखे डरता है। फ़मन इअ्तदा बअद ज़ालिका, पस जो इसके बाद भी हद से निकलेगा, फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक सज़ा होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरमुन, ऐ ईमान वालो, ना तुम शिकार मारो शिकार को जब तुम एहराम की हालत में हो। एहराम दी हालत दे अंदर भी शिकार करना मना कर दिता गया। वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन, और जो कोई मारेगा शिकार तुम में से जानबूझकर, फजज़ाउ मिस्लु मा क़तल मिनन नाम, तो फिर उसके बदले में वैसा ही जानवर देना पड़ेगा फिदिये दे तौर पे। यहकुम बिही ज़वाद मिनकुम, और फैसला करेंगे इस बात का कोई इंसाफ वाले तुम में से। हदियन बालिगल क़ाबा, और ऐसा जानवर कत्ल करना पड़ेगा, ज़िबा करना पड़ेगा जो काबा में पहुँचे। और कफ़ारत व इत्ताम मसाकीन, या फिर इसके बदले में कफ़ारा देना होगा मस्कीनों को खाना खिलाकर। और अदलु ज़ालिका सयामिन, या इसके बराबर रोज़े रख के।
लियज़ूक़ वबाल अम्रिही, ताकि चखें ये अपने काम का वबाल। अफ़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने पिछले तुम्हारे कसूर, अम्मा सलफ़ा, जो पहले काम किए माफ़ कर दिए। वमन आदा, जो दोबारा करेगा, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे इसका बदला चखाएगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, और अल्लाह ताला गालिब बदला लेने वाला है। ये फिदिया जानवर या उसकी कीमत काबा पहुंचाई जाएगी, और काबा से मुराद क्या है? हरम, यानी इनकी तकसीम हरम मक्का की हदूद में रहने वाले मसाकीन पर की जाएगी। ओहिल्ला लकुम सईदुल बहरी व तामुहु मताअन लकुम, हलाल कर दिए गए तुम्हारे लिए दरिया का शिकार, दरिया के जानवर, व तामुहु, और उनको खाना, मताअन लकुम, ये तुम्हारे लिए फ़ायदा है, वली सयारत, और मुसाफरों के लिए, वहुर्रिमा अलैकुम सईदुल बर्री, और हराम कर दिया गया तुम पर खुश्की का शिकार, मा तुम हुरमा, जब तक तुम हालते एहराम में हो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, अल्लाह से डर जाओ जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, अल्लाह ताला ने काबे को ऐसा घर बनाया हुर्मत वाला जो लोगों की क़याम गाह है। वशहरल हराम, और हुर्मत वाले महीने अल्लाह ने बनाए। वल हदिया वल कलाइदा, और कुर्बानी वाले जानवर और पटों वाले जानवर। ज़ालिका लितालमू, ये इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी पाबंदी लगा दी कि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों ज़मीन में, यानी इना तो अल्लाह ताला ने क्या है कि इन्हां दी हुर्मत दा ख्याल रखना, इन्हां दी हुर्मत नूं पामाल ना करना। याद रखो, अगर पामाल करोगे तो फिर तुसी सज़ावार हो जाओगे। और अल्लाह ताला तो तुहाडा अमल कोई भी छुपया नहीं। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। इलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, जान लो बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी वो जिन्हों चाहता है सज़ा दिंदा है, जिन्हों चाहता है माफ़ कर दिंदा है, लेकिन तुहानू हर वक्त अल्लाह ताला को डरना चाहिए। माल रसूल इल्लल बलाग, रसूल के जिम्मेदारी तो सिर्फ पहुँचाना है। वल्लाहु यालमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला सब जानता है जो तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। इन्हें बता दो, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते, बुराई और अच्छाई बराबर नहीं हो सकती। तुसी ये ना समझो भी गुनाह करके तो समझांगे अल्लाह ताला बख्श देगा, वो गफूरुर रहीम है। ते अल्लाह ताला ने इंसाफ का जड़ा तराजू रखा है, वो ये तकाजा नहीं करता कि हर बंदे का हिसाब बराबर कर दिता जाए। एक नेकियां कर करके सारी उम्र गुजारी, एक ने सारी उम्र नाफरमानियां कीतियां ते बराबर हो जाएंगे। हाँ, जड़ा कोई नेकी करेगा वो नेकी दी जजा पाएगा। अल्लाह वलो वाजबक कसरतुल खबीस, नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाकी की कसरत भली लगती है, यानी ज्यादा की है गुमराही। जिधर देख लो उधर नशुक्रे नजर आएंगे, शुक्रगुजार कम होंगे, बुराई ज्यादा होएगी और अच्छाई घट होएगी। इसी तरह ईमान ले आने वाले अल्लाह के हुक्मां दे उत्ते थोड़े होंगे और नाफरमानी करने वाले ज्यादा होंगे। नशुक्रे ज्यादा होंगे और शुक्रगुजार बहुत कम होंगे। ते इस कमी नूं वेख के तुसीं ये ना समझ लियो कि भी इहनूं की करना, ते बहुत थोड़े चीदा चीदा लोग करते आ जिहड़ा काम सारे करते ये चंगा काम है, नहीं। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, या उलिल अलबाब, अक्लमंदो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तसअलू अन अशिया तुब्दा लकुम तसुकुम, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नापसंद होंगी। वन तसअलू अनहा, हाँ अगर तुम इसका सवाल ही न युनज़्ज़िलुल कुरान, ज़माना नज़ूल में करोगे, तुब्दा लकुम, तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अफ़ल्लाहु अन्हा, तुम्हारे पिछले सारे सवालात अल्लाह ने माफ़ कर दिए। वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला हौसले वाला है। यानी पैगंबर दे कोलों बार बार आके हर गल जायज़ नाजायज़ दे बारे सवाल ना करया करो। ये ना होए ते तुहाडे ते इन्हां सवालों की वजह तो सख्तियां हो जान, फिर तुहानूं वधियां लग जान ते फिर तुहानूं बुरियां लगणगियां।
कद सालहा कौम मिन कबलिकुम, ऐसी बातें तुमसे पहले लोग भी पूछा करते थे। सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, फिर बाद में उसका इनकार कर देते थे। जदों अल्लाह ताला कहंदे सी साडे ते जिहाद फर्ज क्यों नहीं होया, फलां अमल दा सानू अल्लाह ताला ने हुक्म क्यों नहीं दिता, ओ फलां चीज़ साडे वास्ते क्यों नहीं उतारी, जदों अल्लाह ताला हुक्म दे दिंदे सी ते फिर ਉਹ उस हुक्म तो इनकारी हो जाते सी। फरमाया तुसी भी इस तरह दे ना बन जाना। मा जाल अल्लाहु मिन बहीरतिन वला साहिबतिन वला वसीलतिन वला हाम, अल्लाह ताला ने किसी को भी ऐसा मुकर्रर नहीं किया कि तुम बहीरा बना लो, साहिबा बना लो, वसीला बना लो, हाम बना लो, लेकिन ये काफर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। यानी उन्होंने जानवरां दे आपे ही नाम रखे हुए सी। बहीरा उस जानवर नूं कहंदे है कि ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਊਂਠ ਜਾਂ ਗਾਏ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹਲਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। हालांकि अल्लाह ताला ने इस तरह का कोई हुक्म नहीं दिता। वला साहिबा, और ना ही अल्लाह ताला ने साहिबा को बनाया। साहिबा की सी, साहिबा वो जानवर सी ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹਰਾਮ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਬੋਝ ਲੱਦਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, यानी अपने को ही मुशरिकीन मक्का ने कई जानवर इस तरह बुतां दे नाम ते आज़ाद छड्डे हुए सी। वला वसीलतिन, और ना ही अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है। वसीला वो ऊँटनी थी जिससे पहली मर्तबा मादा पैदा होती और उसके बाद फिर दोबारा भी मादा पैदा होती, तो उसको फिर ऐसी ऊँटनी को वो बुतों के नाम पर आज़ाद छोड़ देते थे। और हाम उस ऊँट नूं कहा जाता है जिहदी नस्ल तो कई बच्चे पैदा हो जाते तो फिर नस्ल काफ़ी बढ़ जाती, तो फिर उन्होंने कह देंगे कि ये तो हुण असीं सवारी नहीं करनी, ये उत्ते कोई भार नहीं लदना, बल्कि ये बुतां दे नाम ते आज़ाद छड़ दिओ। वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह ताला कहते हैं ये काफर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। अल्लाह ने इस तरह किसी जानवर के बारे च हुक्म नहीं दिता कि फलां जानवर का तुसी गोश्त नहीं खा सकते, फलां दा दूध नहीं पी सकते, उहदे ते तुसी सवारी नहीं कर सकते। अल्लाह ने तुहाडे फायदे वास्ते बनाइया सारियां नेमतां अल्लाह ने तुहानू जो अता कीतियां। व अक्सरहुम ला याकिलून, लेकिन अक्सर काफर अकल नहीं रखते। वो तो काफर होके इस तरह करते सी, लेकिन अज अफसोस है कि मुसलमान भी इस तरह करते। असी आप अपनी अखां नाल वेखियां, साडे सरगोदे दे अंदर मिठे मशरूम के नाम ते गावां उन्होंने छड्डियां हुंदियां ते ओह मंडी दे विच जिथों मर्जी खा लैन, कोई उन्होंने रोक नहीं सकता, टुरियां फिरदियां, भावें किसी खेतां च वड़ जान किसी दे, ओह भी नहीं रोक सकते भी ये जी मिठे मशरूम के नाम की गां है। ना वह कोई दुध चो सकता है, ना उन्होंने कोई जिबा कर सकता है, वो एवं ही टुरियां फिरदियां बाजारां दे अंदर आज़ाद। अल्लाह, उन्हों का अकीदा यह है कि असी अगर इन्हों का दूध चो लिया या असी इन्हों जिबा कर लिया या इन्हों असी किसी खान पीन तो रोक दिता तो किते साडे ते अजाब ना आ जाए। अस्तगफिरुल्लाह, कोई साडे ते मुसीबत ना आ जाए। यह ही अकीदा मुशरिकीन अरब दा सी। वो भी चोरी भी नहीं सी उन्हों का दूध चो सकते, कोई मजबूर भी नहीं सी उन्हों का दूध चो सकता कि किते ये जड़े जिन्हों के नाम है बुतां दे नाम फिक्स हुई हैं, किते वो बुत सानू कोई नुकसान ही ना पहुँचा देना। हाला नुकसान नफ़ा किदे इख्तियार दे अंदर है, अल्लाह ताला दे इख्तियार दे अंदर। वइज़ा क़ील लहुम तालो, जब उनसे कहा जाता था कि आओ उन अहकामात को मानो जो अल्लाह ने उतारे हैं और रसूल की बात मान लो, तो कहते क्या है, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमारे लिए काफ़ी है वही रास्ता जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन वला यहतदून, अगरचे उनके आबाओ अजदाद को कुछ इल्म भी नहीं था और हदायत पर भी नहीं थे, यानी लेकिन अंधी तकलीद पाई गई उन्हों के अंदर भी, अज के मुसलमानों के अंदर भी। उन्होंने रोक के वेख लो, कोई रुकदा है? तुसी कुरान दियां वाज़े आयात उन्होंने दिखा दो तो वही कहेंगे ठीक है मानते हैं असी, लेकिन असी वही करना जिहड़े साडे बाप दादे करते आए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला सानू सब नू कुरान दा फहम और समझ अता करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालो अपनी फिक्र कर लो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान
نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، یاد رکھو تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، حین الوصیۃ اثنین، اور وصیت کرنے کے وقت وہ دو شخص ایسے ہوں، ذوا عدل منکم، جو دیندار ہوں، او آخران من غیرکم، خواہ تم میں سے ہوں یا کسی غیر لوگوں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم کہیں سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت آ جائے، تو تحسبونہما من بعد الصلاۃ، تو پھر تم کیا کرو، ان کو نماز کے بعد روک لو، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، کہ اگر تمہیں ان کی قسم پر کوئی شک ہے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس قسم کو کسی قیمت پر بھی نہیں بیچیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، ولا نکتم شہادتا، اور قسم کھا کے اس بات نو باور کروان کہ اسی تہاڈی گواہی نو بھی نہیں چھپاواں گے، اللہ اکبر، اور ایک گواہی اللہ دی خاطر دواں گے، ان اذا اللہ من الآثمین، اگر چھپائیں گے تو گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فإن أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر تمہیں اطلاع مل جائے کہ یہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما، تو ان لوگوں کی جگہ تم کوئی اور گواہ لے آؤ، ایسے جو مستحق ہوں اس بات کے، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہم کسی قسم کی زیادتی نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ، یہ قریب ذریعہ ہے اس بات کا کہ وہ لوگ صحیح طور پر گواہی دیں، اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کی قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ تعالیٰ سارے انبیاء کو، سارے پیغمبروں کو جمع کرے گا، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ماذا اجبتم، کیا تمہارا جواب ہے، یعنی تہاڈیاں امتاں نے کی جواب دیتا، ایمان لے آندا کہ نہیں لے آندا، قالو، تو کہیں گے، لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کچھ خبر نہیں، انک انت علام الغیوب، ساری پوشیدہ باتیں اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عیسیٰ بن مریم، میری نعمتیں یاد کرو جو تم پر تھی اور تیری والدہ پر تھی، ہم نے تیری مدد کی تھی پاک روح کے ساتھ، اور تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا فی المہد وکہلا، گود میں اور بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب کہ میں نے تجھے کتاب سکھائی، حکمت عطا کی، تورات اور انجیل سکھائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور تو بناتا تھا مٹی سے پرندوں کی شکلیں میرے حکم سے، پھر پھونک مارتا تھا ان میں ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو تندرست کرتا تھا مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اور تو زندہ کرتا تھا مردوں کو بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، اور میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچا کے رکھا، اذ جئتہم بالبینات، جب تو لایا تھا ان کے پاس واضح دلائل، تو کافر کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریین کو حکم دیا تھا کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لے آئے، وَاشْہَدْ، گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حواریوں نے کہا تھا عیسیٰ بن مریم کیا طاقت رکھتا ہے تیرا رب کہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے، یہ وہی دسترخوان جہدے نام تے سورت دا نام پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں دا دور نبوت یاد دلان گے، اور ہر نبی کو لو اسی طرح انہاں دے دور نبوت دے اندر جو جو انہاں نو معجزے عطا کیتے سارے
اللہ ताला ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਈਮਾਨ ਲਿਆਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, क्या तेरा रब ताकत रखता है कि हम पर आसमान से दस्तरखान उतारे। क़ाला, तो आपने कहा था इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मोमिन हो। क़ालू, तो कौम की लोग कहने लगे नुरीदु अन नाकुला मिन्हा व तत्मइन्ना क़ुलूबुना, हम चाहते हैं कि हम उस दस्तरखान से खाएं और हमारे दिलों को इत्मीनान हो जाए। व नअलमा, और हम जानते हैं कि बेशक तू, और हम जान लें कि जो तू हमसे कह रहा है वो सारी बातें सच्ची हैं। व नकूना अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम इस पर गवाही देने वाले हो जाएं। क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम ने फिर कहा यानी दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब हम पर ऐसा दस्तरखान नाज़िल फरमा जो आसमान से आए। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, जो हमारे लिए पहलों और बाद में आने वालों के लिए एक खुशी की बात बन जाए। व आयतम मिनका, और तेरी ये निशानी हो। वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, अल्लाह हमें रोज़ी अता कर और तू ही बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। क़ाल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं ये दस्तरखान तुम पर नाज़िल कर दूंगा, दस्तरखान तुम पर नाज़िल कर दूंगा, यानी इस तरह का दस्तरखान जिदे उत्ते खाना सजिया होए ते साढ़े सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह ताला वास्ते केड़ा कोई मुश्किल है, क्या दस्तरखान नाज़िल हो जाएगा, लेकिन याद रखो फमन यकफुर बाद मिनकुम, जो फिर इसके बाद भी तुम में से अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करेगा, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, फिर मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि मैंने ऐसी सज़ा जहान वालों में से किसी को न दी होगी। क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जब हज़रत अल्लाह ताला ने कहा ऐ ईसा बिन मरियम अंता कुल्ता लिन्नास, क्या तूने कहा था लोगों को इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ को दो माबूद बना लो अल्लाह के सिवा। क़ाला, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे सुबहानका, अल्लाह तू पाक है, मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़्क़िन, मेरे लायक ही नहीं कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कोई हक ही नहीं। इन कुन्तु कुल्तुहु, अगर मैंने ये बात कही है, फ़क़द अलिमतहु, अल्लाह तू तो जानता है। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, तू जानता है मेरे दिल की बातें। वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिका, अल्लाह मैं तेरे दिल की बात नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू ही सारे गैब जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही, मैंने नहीं कहा इन्हें मगर वही बात जो तूने मुझे जिसका हुक्म दिया था। क्या कही थी? इन्नबुदुल्लाह, कि अल्लाह के बंदगी कर लो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा और तुम्हारा रब है, वकुन्तु अलैहिम शहीदा, और मैं इन पर गवाह रहा जब तक मैं इनमें जिंदा रहा, जब मौजूद रहा। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्ता अलैहि अंतर रक़ीब अलैहिम, फिर तू ही इनका निगरान था। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, अल्लाह तू ही हर चीज़ का गवाह है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादका, अगर तू इन्हें सज़ा देना चाहता है तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, अगर तू इन्हें माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक तू ही गालिब हिकमतों वाला है। सुभान अल्लाह। जदों आयतां पढ़ियां ते अल्लाह दे नबी कहन लगे कि हज़रत ईसा ते अल्लाह दे सामने कहणगे ना, अल्लाह तेरी मर्जी है, मेरी उम्मत नूं भावें अज़ाब दे ते भावें माफ़ कर दे, लेकिन जदों मेरी वारी आएगी तो मैं अपने अल्लाह नूं की दरखास्त करांगा, अल्लाह तू मेरी उम्मत नूं माफ़ कर दे। मैं अल्लाह ताला नूं ये नहीं कहांगा कि अल्लाह तू चाहे ते अज़ाब दे चाहे माफ़ कर दे, मैं अपनी उम्मत वास्ते बख्शिश ही मंगांगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इन्ना रफीक, इन्ना शफकत करने वाला नबी दिता है, ते असी बदबख्त हो कौम जिन्हां ने अपने नबी दीयां गल्लां अपनी पिठ पिछे छड़ दित्तियां। अल्लाह सानू सब नू सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि ये दिन वो है जो सच्चे लोग थे उनको उनका सच्चा होना आज काम आएगा, आज सच्चाई काम आएगी, झूठ
فریب نہیں چلے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان سچوں کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, اسی میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا. ذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے پا لی. سبحان اللہ. اللہ ساڈے مقدر وچ بھی یہ کامیابیاں لکھتے ہیں. للہ ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے آسمان و زمین میں. وما فیہن, اور جو کچھ ان میں موجود ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. سورۃ الانعام مکیہ, سورۃ انعام مکی ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین بنائے. وجعل الظلمات والنور, اور اسی نے اندھیرا اور روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر بھی کافر غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر سمجھتے ہیں. ساریاں نعمتاں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور لیکن ظالم لوگ, کافر لوگ اللہ دے برابر وہ مخلوق نہیں بنائی جاندے. هو الذی خلقکم من طین, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحمدللہ, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کائنات کے لوگوں تمہیں مٹی سے بنایا. هو الذی خلقکم من طین, اسی نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم قضى اجلا, پھر اس نے تمہارا ایک وقت مقرر کر دیا, وقت کا فیصلہ کر دیا, تعین کر دیا. واجل مسمى, اور وہ ایک وقت مقرر ہے. اندہو, اس کے پاس. ثم انتم تمترون, پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے, یعنی کسے نو پتہ نہیں کہ انہوں کیڑی جگہ تے موت آئے گی. اج تک کوئی یہ دس سکیا, کوئی یہ جان نہیں سکیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے راز اپنے کو ہی رکھیا. انسان اپنے والوں کچھ ارادہ لے کے نکلدا ہے تے بانو دے نال کچھ جاندا ہے. اللہ اکبر. یعنی انہوں پھر گھر واپس آن دی بھی مہلت نہیں ملدی. وہو اللہ فی السماوات و فی الارض, وہی تو ہے اللہ آسمانوں میں زمین میں. یعلم سرکم و جہرکم, وہی تمہارے راز جانتا ہے, تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے. ویعلم ما تکسبون, اور جو کچھ بھی تم کماتے ہو, کمائی کرتے ہو, عمل کرتے ہو, اللہ اسے جانتا ہے. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم, ان لوگوں کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی ان کے رب کی نشانیوں میں سے. الا کانوا عنہا معرضین, مگر اسی سے انہوں نے اعراض کر لیا, منہ پھیر لیا. فقط کذبوا بالحق, کہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس آئی. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون, اور جلد انہیں ان کے پاس آ جائے گی وہی خبر جس کا یہ مذاق بناتے ہیں. اے سمجھ دے ابھی ایویں تبکیاں کچھ بھی نہیں ہون لگیا, جدو اللہ دی پکڑ آندی ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ اسی مذاق ہی سمجھ دے سی نا. اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم, لوگو تم دیکھتے نہیں کہ کتنی ہم نے ہلاک کی ہیں ان سے پہلے قومیں, بستیاں. مکناہم فی الارض, ہم نے انہیں اتنی قوت عطا کی تھی زمین میں جو ہم نے تمہیں نہیں دی. اللہ اکبر. وارسلنا السماء علیہم مدرارا, اور ان پر آسمان کو خوب بارش برسانے والا بنا کے بھیجا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی تھیں. فاہلکناہم بذنوبہم, جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی, گناہ کیے, تو گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وانشانا من بعدہم قرننا آخرین, اور ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ انہاں نو دے سکتا ہے عذاب, انہاں نو پکڑ سکتا ہے, تے تسی اللہ تعالیٰ تو کیویں بچ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تے کیا کہ تہاڈی قوم, تہاڈی امت انہاں دے مقابلے, پہلیاں امتاں دے مقابلے چ 10واں حصہ بھی نہیں. جننے او طاقتور اور جننے او زور آور قوما سی, مالدار, حسن و جمال والے, اللہ نے انہاں نو گناہاں دی وجہ تو معافی نہیں دیتی, پکڑ لیا. تے تسی کیڑے باغ دی مولی ہیں.
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی کتابچہ آپ پر نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو چھو کر دیکھتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کافر پھر بھی کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ جنہاں نے نہیں مننا وہ کوئی نہ کوئی حجت اپنے کولوں بنا ہی لیندے ہے۔ وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک، کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ولو انزلنا ملکا، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے، لقضی الامر، تو پھر سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر انہوں نے مہلت نہیں سی ملنی، ثم لا ینظرون، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی، ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو اسے بھی ہم آدمی کی شکل بناتے، اگر آسمان تو کوئی فرشتہ آندا تو انہیں اپنی خاص شکل دے اندر نہیں سی آنا، اللہ نے انہوں بھی ایک انسانہ دی شکل دے اندر ہی بھیجنا سی بنا کے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اسے بھی وہی لباس پہناتے جو یہ پہنتے ہیں، پھر بھی انہوں نے کوئی یقین نہیں سی آنا، اعتبار نہیں سی آنا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہو، انہاں دی اس حالت نو ویکھ کے پریشان نہ ہو، تہاڈے تو پہلے بھی جننے رسول آئے انہاں دا بھی اسی طرح مذاق بنایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق بنایا تھا ان میں سے اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق بناتے تھے۔ قل، آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، ذرا زمین میں چل پھر کے تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کے تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، جنہاں نے اللہ دے حکماں نو جھٹلایا پھر انہاں دی سزا کس طرح دی ہوئی۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کس کا ہے اختیار آسمانوں میں اور زمین میں۔ قل کہہ دیجئے للہ، اللہ ہی کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، بس اس نے اپنے ذمے مہربانی کو لازم کر لیا ہے، اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ تانوں پکڑدا نہیں، انہیں تانوں چھٹی دیتی ہوئی ہے، انتظار دے اندر ہے، آجا گناہ کر لے، توبہ کر لے، میں معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، لیکن اے دنیا دے اوتے اللہ نے اپنی رحمت نو اپنے تے لازم کر لیا ہے، ایک وقت آئے گا جدو تانوں سارے نو قیامت والے دن جمع کیتا جائے گا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ جو رات دن میں سکون ہے، جڑا رات دن دے اندر ٹھہراؤ ہے، اپنے وقت دے اتے رات آ رہی، اپنے وقت دے اتے دن جا رہا ہے، ایک کی دی مرضی دے نال ہے، اللہ تعالیٰ دی مرضی دے نال۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے، ہر کسی دی مشین دے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ جاندی ہے، ہر چیز دے اندر سانو خرابی، اللہ دی تخلیق دے اندر کوئی خرابی نظر آئی؟ سبحان اللہ، سورج ہے، چاند ہے، جدو تو اللہ نے بنا دیتے ہیں اپنے مدار دے اندر گھوم رہے ہیں، ایک دن بھی اس طرح دا نہیں ہویا کہ اے اپنی ڈیوٹی ادا نہ کرن۔ سبحان اللہ، رات دن اللہ تعالیٰ نے جویں بنا دیتے اویں ہی چل رہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہندا تواڈے تے دن ہی مسلط کر دیندا تے کوئی کائنات دے اندر ہے سی ایسا جڑا تواڈے واسطے رات لے آندا، جے اللہ تعالیٰ ساری رات ہی بنا دیندا، سارے وقت نو دن چڑھدا ہی نہ تے کوئی ایسا ہے سی اللہ دے مقابلے دے اندر جڑا تہاڈے واسطے دن نکال کے تے تانوں روشنی مہیا کردا۔ یہ سارا بنان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ساری باتیں سننے والا اور سب کے حال جاننے والا ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ کہہ دیجئے نبی کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز سمجھ لوں، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے آسمان و زمین بنائے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، ان کو بتا دو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ پہلا مسلمان، میں سب تو پہلے اللہ دے سامنے چکن والا بن جاواں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، انہیں بتا دو کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا گیا، فقد رحمہ، تو یہ اس کا بڑا رحم ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی کھلم کھلی کامیابی ہوگی جڑا قیامت والے دن اللہ دے عذاباں تو بچ گیا اور جنت دا حقدار بن گیا۔
اور حقیقت دے اندر فقط فاز وہی کامیاب ہے انشاءاللہ. اللہ سانو بھی انہاں شامل کر. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ تانوں کوئی تکلیف دینا چاہے تے اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی اس تکلیف نو ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اگر وہ تانوں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہی اللہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, آپ ان سے پوچھو تو صحیح کس چیز کی گواہی اللہ کی گواہی سے بڑی ہے. اللہ دی گواہی تو بھی بڑی کوئی گواہی ہو سکتی ہے. قُلِ اللَّهُ, کس کی گواہی زیادہ بڑی ہے, تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی گواہی, وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ, اور میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن. لِأُنذِرَکُم بِہ, ادا مقصد کی ہے کہ میں تانوں دے ذریعے ڈرا دواں. اللہ ومن بلغا, اور یہ کیا ہے, یہ تبلیغ ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے. اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہے, تو انہیں کہہ دو میں نہیں گواہی دوں گا اس بات کی. قل, انہیں بتا دو انما هو الہ واحد, بے شک اللہ تو اکیلا ہی معبود ہے. واننی بریء مما تشرکون, اور میں بری ہوں تمہارے اس شرک سے اور تمہارے شریکوں سے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. او کذب بآیاتہ, یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یاد رکھو یہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ویوم نحشرہم جمیعا, وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم ساری مخلوق کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم لوگوں سے پوچھیں گے ان سے اشرکوا, جو شرک کرتے تھے. این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون, جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے اب وہ معبود کہاں ہیں. کتھے ہے تہاڈے شریک جڑے تسی دنیا دے اوتے اپنے نفع نقصان دے مالک بنائے سی, اج لیاؤ انہاں نوں تانوں بچان. ثم لم تکن فتنتہم, پھر نہیں ہوگا ان کا جواب, الا ان قالوا, سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا, اے ہمارے رب اللہ کی قسم, ما کننا مشرکین, ہم تو کسی کو شریک بناتے ہی نہیں تھے. استغفر, اوتھے بھی جھوٹ بول کے سمجھن گے کہ اسی چھٹ جاواں گے. اللہ دے نبی دے کول بھی آ کے جھوٹیاں قسماں چک لیندے سی. مسلماناں نوں دھوکھا دین واسطے, انساناں نوں دھوکھا دین واسطے قسماں نوں جھوٹیاں نوں سہارا بنایا سی, اوتھے بھی چکن دی کوشش کرن گے. اللہ تعالیٰ ادو کہیں گے انظر کیفا کذبوا علی انفسہم, انظر دیکھو کس طرح یہ اپنی جانوں پر جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو کیڑا عمل چھپیا ہے, سبحان اللہ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور حقیقت یہ ہے کہ جو جھوٹ موٹ دنیا میں تراشتے تھے وہاں ان سے گم ہو جائے گا, اتنے کوئی چیز نظر نہیں آنی. اللہ اکبر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, ان میں سے بعض ایسے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ, وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تانوں لگدا ہے بیٹھے ہوئے ہیں تہاڈی گلاں سن رہے ہیں, احکامات رب دے سن رہے ہیں, لیکن انہاں دے دلاں دے اوتے اثر گلاں نہیں کردیاں, اتوں ہی اتوں گزردیاں جا رہی ہیں. کیوں؟ اللہ نے انہاں دے دلاں تے پردے پا دیتے. وفی آذانہم وقرا, اللہ نے ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھے ہیں, انہاں نوں سنائی بھی نہیں دیندیاں گلاں. بے چینی لگی ہے کدوں ختم ہوئے کدوں اسی اتھوں اٹھ جائیے. اللہ اکبر. وَأَن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ, اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں, لا یؤمنوا بہا, تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتی اذا جاؤک یجادلونک, جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے بحث کرتے ہیں. یقول الذین کفروا, یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین, ایک ہی ہے سانو پہلے لوگاں دیاں قصے کہانیاں سنائی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگاں دے پچھلے قوماں دے واقعات کا دے واسطے دیتے تاکہ سبق حاصل ہو جائے.
کہ اللہ نے ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। वहुम यनहौना अन्हु व यनौना अन्हु, वो ये लोग खुद भी इससे दूर रहते हैं और दूसरों को भी इससे रोकते हैं। छड्डो इन्हां दियां गल्लां सुनन नूं, इन्हां दियां गल्लां च की है, ये ते एवें पहले लोगों दियां किस्से कहानियां बयान करी जा रहे। व इन युहलिकूना इल्ला अनफुसहुम, कुरान कहता है ये लोग अपने आप को तबाह कर रहे हैं। वमा यशूरून, इन्हें इस बात का शऊर नहीं है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन्नार, अगर आप उस वक़्त इन्हें देखें जब ये आग के सामने खड़े होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, इन्हां दी हालत उदों वेखण वाली होएगी और उदों कहेंगे या लईतना, हाय काश, नुरद्दू, हमें वापस भेज दिया जाए, वला नुकद्दिबा बिआयाति रब्बिना, हम अपने रब की आयात को नहीं झुटलाएंगे, व नकूना मिनल मुमिनीन, और हम ईमान वालों में से हो जाएंगे। बल बदा लहुम मा कानू युख्फूना मिन कब्लू, बल्कि जिस चीज को वो पहले छुपाया करते थे वो इनके सामने आ जाएगी। वलो रुद्दू, हाँ ये ओ बदनसीब लोग है, अगर इन्हां नूं वापस अल्लाह भेज भी दवे, इन्हां नूं एक बारी मोहलत दे भी दवे, ला आदू, ते दोबारा भी ये ओही काम करनगे। लिमा नुहु अन्हु, जिससे इन्हें मना किया गया। व इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनन ये लोग झूठे हैं। वक़ालू, ये कहते थे, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये तो हमारी सिर्फ दुनिया की जिंदगी है। वमा नहनु बिमबूसीन, दोबारा हम जिंदा नहीं किए जाएंगे। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला रब्बिहिम, अगर आप इनकी हालत देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, क़ाला, तो अल्लाह ताला इनसे पूछेंगे, अलैसा हाज़ा बिल हक़, तुसी कहंदे सी असी दोबारा जिंदा ही नहीं होना, हुण दसो ये जिंदा होए कि नहीं होए, अल्लाह ताला पूछेंगे। कालू, तो फिर ये कहेंगे बला, हाँ वाकई, व रब्बिना, हमारे रब। काला, फिर अल्लाह ताला इन्हें कहेंगे फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, अब तुम सज़ा चखो उसके बदले जो तुम इनकार करते रहे। कद खसिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, ताकीक नाकाम हो गए वो लोग, खसारे में है वो लोग, घाटा खाया उन लोगों ने जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया। अल्लाह अकबर। एक दिन अल्लाह दे नाल मुलाकात होएगी और अल्लाह ने जड़ियां नेमतां अता कीतियां इन्हां दे बारे च हिसाब भी लेना है। अल्लाह ताला सानू अपने हिसाब दी फिक्र करन दी तौफीक अता फरमाए। किन्हां दा हिसाब आसान होएगा, जड़े अल्लाह दियां नेमतां पाके ओदे शुक्रगुजार होणगे। अगर अल्लाह ने नेमत कोई दे के वापस ले ली तो ओदे वास्ते सबर करन वाले होणगे। अल्लाह ताला इन्हां दियां मेहनतां जाया नहीं करनगे और ये उस वक्त भी कहणगे जदों रब नूं मिलणगे, अल्लाह ताला इन्हां नूं सलाम कहणगे ते बाकी लोगां नूं फिर जाके दसणगे सानू यकीन सी साडी रब नाल मुलाकात होनी है, असीं इहदी तैयारी करदे ही रहिंदे सी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह सानू भी उन्हां च शामिल कर। ताकि एक नुकसान पाएंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, जब इनके पास अचानक कयामत आएगी, कालू, तो कहेंगे या हसरतना अला मा फर्रतना फिया, हाय अफसोस हमारी कुताही पर जो इस दुनिया में कुताही हो गई। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और ये अपने बोझ गुनाहों के अपनी कमर पर उठा कर लाएंगे। अला सा मा यज़िरून, खबरदार हो जाओ लोगो, ये बहुत बुरा बोझ होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुम व लहबुन, ये दुनिया की जिंदगी तो कुछ भी नहीं सिवाय खेल तमाशे के। वला दारुल आखिरत, यानी इस तरह ही है जिवें कोई बंदा खेल ही लगे है तो थोड़ी देर बाद खेल खत्म हो जाएगी। तमाशा कोई दिखान आया, तमाशा विखा के चला गया, इसे तरह दुनिया की जिंदगी है, आया का भी पता नहीं लगता ते गया का भी पता नहीं लगना। और वला दारुल आखिरत, और आखिरत का घर खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकूना, वो बेहतरीन है इनके लिए, मुत्तकीन के लिए। अफला ताकिलून, तुम सोचते समझते क्यों नहीं? तानू सारा कुछ अल्लाह ताला ने दस दिता है, फिर भी तानू सोच नहीं आती, फिर भी दुनिया के पिछे ही लगे, ये अंदर ही मगन है, इनू ही हासिल करने वास्ते सारियां मेहनतां मुशक्कतां लगा दित्तियां, आखिरत वास्ते कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सानू अपनी आखिरत दी फिक्र करन दी तौफीक अता फरमा दे। कद नालमु अन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना, हम जानते हैं ए पैगंबर कि आपको परेशान करती हैं इनकी बातें। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, ये लोग आपको झूठा नहीं समझते, तो अनु ते सादक अमीन कहंदे सी।
वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, बहुत सारे पैगंबर आपसे पहले भी झुटलाए गए। फ़सबरू, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब्र किया। अला मा कुज़्ज़िबू, उस पर जो उनकी तकज़ीब की गई। वऊज़ू, और उन्हें तो तकलीफ़ें भी पहुँचाई गई। हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आ पहुँची। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है। वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, आपके पास आ गई हैं पहले रसूलों की खबरें। अल्लाह दो मकसद है पहले वाक़यात बयान करन दे, एक ते अपने पैगंबरां नूं तसल्ली देने वास्ते अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर दी हुण उम्मत दे विचों बाकी नबी तो नहीं आने, उलमा है ना, अगर उलमा नूं अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कोई परेशानी हुंदी है, सुनन वाले उन्हां दा मजाक बनाते हैं, ते उलमा भी अंबिया दे वारिस है। अल्लाह ने उन्हां दी भी तसल्ली वास्ते वाक़यात बना दिते कि तुसी जदों रब दी गल करोगे, तौहीद दी गल करोगे, ते कई तुहाडे अपने भी तुहाडे दुश्मन हो सकते, बगाने ते बगाने अपने भी ताड़ी तकजीब कर सकते, ते परेशान ना होयो। इत्थे ते नबियां नूं नहीं छड्डिया लोकां ने, ते तुसी केड़ी चीज़ है। अल्लाह अकबर, अगर सबर करोगे तो अल्लाह ताला तानू इहदा सिला जरूर देगा। व इन कान कबुर अलैका इराज़ुहुम, अगर आपको मुश्किल लगता है, तकलीफ देता है इन लोगों का इराज करना, तो फिर अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, अन तब तगी नफकन फिल अर्ज़ि औ सुल्लमन फिस समा, तो फिर कोई ज़मीन में सुरंग बना लो या आसमान पर कोई सीढ़ी चढ़ा लो। फतातियहुम बिआया, और इनके पास कोई मोजज़ा ले आओ। यानी अल्लाह दे नबी नूं हर वक्त परेशानी सी भी लोग जहन्नम विच ना चले जान, कल्ले कल्ले भी समझाया, सारियां नूं मजमिया च भी समझाया, प्यार नाल भी समझाया, कादे वास्ते, और अल्लाह दे सामने भी रो रो के दुआवां करदे सी, अल्लाह इन्हां सब नूं जन्नत भेज दे, जहन्नम तो बचा ले। क्या अल्लाह मेरे पैगंबर तू इन्ना परेशान होना है, ते तू इन्हां वास्ते तू आसमाना ते सीढ़ी लिया के भी कोई मोजज़ा ले आ, जमीन विच सुरंग बना के कोई मोजज़ा कर दे, तां भी ये ना ईमान नहीं ले आना। वाला इंशाअल्लाहु लजमाहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको हदायत पर जमा कर देता। फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, बस आप नादानों में से ना होना, यानी बहुत परेशान होने की लोड़ नहीं, तुसी बस जड़ा रब दा हुक्म है पुचाई जाओ, हदायत देना अल्लाह दी मर्जी है। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊना, तुम्हारी दावत वही कबूल करते हैं जो सुनते हैं, ते जड़े सुन के असर नहीं करते वो अल्लाह ताला ने क्या मुर्दा है। वल मौता यबासुहुमुल्लाह, जड़ा नहीं सुनता वो किया है, वो ते मुर्दा है, उन्होंने अल्लाह ही उठाएगा। सुम्मा इलैहि युरजाऊन, फिर वो अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाएंगे। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला इलैहि आयतुम मिर रब्बिही, और ये कहते हैं कि इन पर कोई मोजज़ा क्यों नहीं उतारा गया इनके रब की तरफ से। कुल इन्हें कह दो, इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन, अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है कि कोई मोजज़ा उतारे, लेकिन अक्सर लोग इससे बेखबर हैं। यानी ये कुरान सब तो बड़ा मोजज़ा, इन्ने मोजज़े वेखे, उन्होंने क्या सानू चंद तोड़ के विखा दिता, कहंदे जादू है। अल्लाह दे नबी अबू जहल कहन लग्या, एडा तू सच्चा पैगंबर है ते तू दस मेरी मुट्ठी दे अंदर की है, ते मुठियां ने आप ही बोल के क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ते कहंदा इन्हें जादू कर दिता। अस्तगफिरुल्लाह, यानी उन्होंने मोजज़े वेख के भी मेरे नबी नू जिन्हां ने नहीं मनना सी नहीं मन्निया। अल्लाहु अकबर। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, फरमाया जितनी किस्म के जानदार ज़मीन में चलने वाले हैं और जितने किस्म के परिंदे जानवर हैं कि वो अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, इनमें से कोई भी किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के ग्रोह ना हो। अल्लाह ने सारे दियां एक एक जमातां बनाई हैं, परिंदियां दा अलग जहान है, जानवरां दा अलग जहान, हशरात दा अलग जहान, इंसाना ते जिन्ना वांगू हर मखलूक दा एक अलग जहान है। अल्लाहु अकबर। मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन, हमने दफ्तर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी। अल्लाह ने सारियां दी जिम्मेदारी अपने जिम्मे लई। इंसान ते सारियां तो अशरफुल मखलूकात है ना, इहदे नालों किते छोटियां छोटियां जड़ियां मखलूकां अल्लाह ताला दियां जिन्हां दी साडे नज़रां च कोई कदरों कीमत ही नहीं, मेरा रब उन्हां नूं भी जानदा भी है, पहचानदा भी है ते पालदा भी है। सुभान अल्लाह। सुम्मा इला रब्बिहिम युशरून, फिर ये सारे के सारे अपने रब की तरफ इकट्ठे किए जाएंगे। वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया। सुम्मुम व बुकमुन, वो क्या है,
بہرے اور گونگے ہیں، فی ظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، من یشاء اللہ یضللہ جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل ارأیتم ان آتاکم عذاب اللہ، اے پیغمبر ان سے پوچھئے ارأیتم تم بتاؤ تو صحیح، ان آتاکم عذاب اللہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ یا تم پر قیامت اچانک آ جائے، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاؤ گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ تو صحیح۔ وہ تو پھر کی یاد آندا ہے، سارا کچھ بھول جاندہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کر دینا۔ بل ایاہ تدعون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ اس وقت تسی خاص انہوں ہی پکاروں گے، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے وہ تکلیف ہٹا دے گا جس کی وجہ سے تم نے اسے پکارا، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور تکلیف اور مصیبت دے وقت تانوں تواڈے الہ سارے بھول جاندے ہیں اور بھول جاؤ گے تم انہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے پہلی جماعتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ عاجز آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جڑیاں تنگ دستیاں مصیبتاں تکلیفاں اللہ تعالیٰ کادے واسطے دیندا ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ میرے ول پلٹ آئے، میرے وال واپس آ جائے، اپنے گناہاں تے نادم ہو کے میرے کولوں معافیاں منگے، میں دی تکلیف نو بھی یہ واسطے اجر دا باعث بنا دیاں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب بھی ان پر کوئی ہماری طرف سے مصیبت آئی، تضرعوا تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں کی، ولیکن قست قلوبہم بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے، استغفر اللہ، وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، ما کانوا یعملون جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے، فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کی کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ جدو بندہ اللہ دا انکار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ دے واسطے اور آسانیاں کر دیندہ ہے دنیا دے اوتے، چل کر لا جو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، فخر کرن لگے بھی لے اسی تے اللہ دے پسندیدہ جے اسی سچے، جے انکار ساڈا سچا ہوندا تے پھر اللہ سانو پکڑدا نا، اگر اسی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ نو پسند نہیں ہے کام تے پھر اللہ ساڈے تے ناراض نہ ہوندا، اللہ نے تے سانو ہور دے دیتا۔ اللہ اکبر، جدو خوش ہوئے بما تو اس پر جو انہیں دیا گیا، اخذناہم بغتتن، پھر ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو وہ بالکل مایوس ہو گئے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ظالم لوگوں کی جڑ ہی کٹ گئی، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سارے شکر کی دے واسطے، اللہ تعالیٰ دے واسطے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ قُلْ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ بتاؤ تو صحیح کائنات والو، إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ بتاؤ تو صحیح کوئی اللہ کے سوا اور معبود ہے، یاتیکم بہی جڑا تانوں سماعت دے دے، جڑا تہاڈیاں اکھاں دی بینائی تانوں واپس لوٹا دے، تہاڈے دلاں تے لگیاں موہراں ختم کر دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح دلائل کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، اے پیغمبر ان سے پوچھو، بتاؤ تو صحیح، إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً اگر اللہ تم پر عذاب لے آئے اچانک یا بتا کر، اچانک لے آئے یا دس کے لے آئے، هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں تو علاوہ کسی نو ہلاک نہیں کردا، عذاب ہونا قوماں تے آندے جنہاں نے اپنے تے ظلم کیتا ہوئے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ہم نے پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ بشارت دے دیں اور ڈرا دیں،
नेकी करन वालियां नूं, अल्लाह दी फरमा बरदारी करन वालियां नूं खुशखबरियां सुना देन, नाफरमानां नूं उहदे अजाबा कोलों डरा देन। फमन आमना वासलहा, जिन्हां ने इन्हां दियां खुशखबरियां सुन के ईमान ले आंदा, डरावा सुन के ईमान ले आंदा, व असलहा और अपने हालात को, अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर कोई खौफ खतरा नहीं होगा। वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, याद रखो जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया, यमस्सुहुमुल अज़ाब, तो उन्हें हमारा अजाब पहुंचेगा। अल्लाह अकबर। बिमा कानू यफसुकून, उन्हां दियां नाफरमानियां दी वजह तो फिर वो बेखौफ ना होन, फिर उन्हां दे उत्ते अजाब दा खतरा मुंडलांदा ही रहेगा। उल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ए पैगंबर इनसे कहिए, यानी अल्लाह दे नबी दे कोल जदों उन्हां ने आके मुतालबा कीता कोई मौजज़ा लियाओ सदाकत वास्ते, ते अल्लाह ताला ने क्या सोनिया इन्हां नूं कह दे, कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं कोई दावा करदा मेरे कोल अल्लाह दे खजाने, मैं अल्लाह दे खजानियां दा मालिक नहीं। कहंदे सी तू एडा पैगंबर है ते तेरे घर ते कई कई दिन खाना भी नहीं हुंदा, होया है तू सारी कायनात दा इमाम बन के आया है, ते तेरी हालत ते साडे गरीबां नालों गुलामां नालों भी बदतर है। अस्तगफिरुल्लाह। ते तेरे कोल कोई खजाने क्यों नहीं? क्या है मेरे रब दियां मर्जियां है। खजानियां दा मालिक कौन है? अल्लाह है। मेरे को, मैं अल्लाह दे खजानियां ते इख्तियार नहीं रखदा। वला आलमुल गैबा, और ना ही मैं गैब जानता हूँ। वला अकूलु लकुम इन्नी मलकुन, और मैं ये भी दावा नहीं करता कि मैं फरिश्ता हूँ। इन इत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूँ उसी हुक्म की जो मेरी तरफ वही किया गया है। कुल, इन्हें कहो, हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला? तुसी नबी को मुतालबा कर रहे हो जड़ा रब दी कुदरत है, जड़ा रब दा कमाल है, जड़ा रब दा इख्तियार है। क्या मखलूक जिवें देखन वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकता, इवें मालक ते मखलूक बराबर, खालिक ते मखलूक बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बराबर हो सकते हैं अंधा और देखने वाला? अफला ततफक्करून, फिर तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? नहरा चलाना किदा काम है? अल्लाह ताला दा। आसमाना तो बारिश बरसाना किदा काम है? अल्लाह दा। ते फिर ये कोई बंदा किस तरह इख्तियार रख सकता है कि ये काम जड़े रब दे है वो इंसान कर ले? फरमाया अफला ततफक्करून, तुम गौर फिक्र सोच बचार क्यों नहीं करते? वांजिर बिहिल लदीन यखाफूना युशरू इला रब्बिहिम, ए पैगंबर उन लोगों को आप डराइए जो डरते हैं अपने रब के सामने इकट्ठा होकर खड़े होने से। यानी तुसी इन्हां दियां गल्लां ते गौर ना करो, ये तुहाडे कोलों इस तरह दे मुतालबे करदे आ, तुसी इन्हां नूं सुनी अनसुनी कर दो। तुसी उन्हां नूं डराओ जेड़े रब कोलों डरन वाले है। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युम वला शफीउन, इनके लिए इनके रब के पास कोई दोस्त और सफारशी नहीं होगा। लअल्लहुम यत्तकून, ताकि ये डर जाएं। वला ततरुदिल लदीन यदून रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और अपनी मजलिस से उन लोगों को ना निकालना जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। वही हजरत इब्ने उम्मे मकतूम वाला वाकया, मुशरिकीन अरब दे सरदार आके कहन लगे जे सानू समझाना है तो फिर ये गरीब गुरबा साडे नाल बैठन, साडा ये मुकाम, साडा मनसब इजाजत नहीं दिंदा। असी सरदार हाँ, ये गुलाम हाँ, जे सानू अपनी मजलिस विच बिठाना है तो इन्हां गुलामां नूं उठा दिया कर, इन्हां गरीबां नूं उठा दिया कर, साडी तौहीन है इन्हां दे नाल बैठना। ते अल्लाह दे नबी ने, क्या हो सकता है इन्हां दे दिल ते मेरी गल असर हो जाए, आपने अपने सहाबा नूं मना कर दिता जदों ये आण ते तुसी ना आया करो। ते एक अल्लाह दे नबी दे सहाबा दे विचों सहाबी सी इब्ने उम्मे अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम, ते ओ नबीना सी, उन्हां नज़र नहीं आया। अल्लाह दे नबी बैठे इन्हां काफरां नूं समझा रहे सी, इन्हां मुशरकां नूं समझा रहे सी, ते ओ आ गए। ते अल्लाह दे नबी ने, ओ सरदार उठना शुरू हो गए, ते अल्लाह दे नबी ने मत्थे ते वट पाए, ते अल्लाह ताला ने नाल ही कह दिता अबसा व तवल्ला अन जा गुलामा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। सोनिया तुसी अपने मत्थे ते वल पा ले इन्हां इस वजह ते कि नबीना एक आदमी आया ताड़ी मजलिस दे अंदर, तानू की पता वो किन्ना अल्लाह तो डरन वाला दिल लैके आया सी, किन्नी आजजी लैके आया, किन्ना रब दा खौफ लैके आया। जड़े ताड़ी परवाह ही नहीं करदे, ताड़ी गल दे उत्ते असर ही नहीं, कन धरदे ही नहीं, उन्हां वास्ते तुसी इन्नी तगोदो करदे, ते जड़े ताड़े वास्ते मर मिटन वास्ते तैयार है उन्हां तो तुसी गफलत बरतदे है। आइंदा इस तरह ना करियो।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ। ਵਲਾ ਤੁਸਲੂ ਅਨ ਅਸਹਾਬਿਲ ਜਹੀਮ, ਕੋਈ ਦੋਜ਼ਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਆਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, और ना आप निकालें उन लोगों को जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं। युरीदून वजहहू, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हैं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, इनका हिसाब जरा भी आपके मुतालिक नहीं होगा और ना ही आपका हिसाब उनके मुतालिक होगा। यानी ना उन्हां कोलों पुछया जाएगा ना तुहाडे कोलों पुछया जाएगा। तुसी अपने अमलां दा हिसाब देना है, उन्हां अपने अमाल दा हिसाब देना है। फततरुदहुम, आइंदा तुसी इन्हां नूं अपनी मजलिस चों कढिया, फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर ऐ नबी आप जालिमों में से हो जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह। इस वास्ते किन्हां नाल प्यार करना चाहिए, ये ना वेख्या करो गरीब है मस्कीन है, अगर रब दे नाल मुलाकात करन दा ख्वाहिशमंद है, रब दे सामने झुकन वाला है, उहदे नाल मुहब्बत करया करो, प्यार करया करो। साडा भी अजकल मयार कुछ इस तरह का ही बन गया। असी भी जड़े वड्डियां कोठियां वाले सोहने हुस्नो जमाल वाले वो सानू चंगे लगदे, जड़े गरीब गुरबा असी उहनां नाल मिलना बैठना पसंद नहीं करते। नहीं, हाँ अगर वाकई वो नापाक है, अगर वो गंदे है, गंदगी और पाकी के दरम्यान हो फर्क नहीं करते, तो उन्होंने को अलहदा रह सकते हैं। जेड़ा बंदा दिल दा साफ और अल्लाह दे सामने झुकन वाला है, चाहे जे के ओदा ज़ाहिरी लिबास गंदा ही होए, लेकिन वो की है रब नूं पसंद है, तो तुसी भी उन्होंने पसंद कर लो। वकज़ालिका फतन्ना बाज़ुहुम बिबाज़, अल्लाह ताला कहंदे ते असी एक दूसरे नूं आज़मान दा ज़रिया बनाया है। किसी नूं असी सोहने लिबास वाला बनाता, किसी नूं असी गंदे लिबास। गंदा लिबास कदों हुंदा है जदों पैसे कोल ना होण, नवां लिबास दी हिम्मत ना होए। पुराना लिबास, फटियां लीरां वाला लिबास, टांके लगे जगह जगह ते ना समझिया करो भी पता नहीं इहदा ईमान भी इस तरह का टुटिया भजिया। ईमान मजबूत है तो ऊपर वाला लिबास वेख्या नहीं जाएगा। अल्लाह ने तो तुहाडे दिल वेखने। अल्लाह साडे दिलां नूं साफ कर दे। तुसी ज़ाहिरी ओदे टीप टाप नूं वेख के ओदे नाल प्यार ना करो। ये तो अल्लाह ताला दी आजमाइश है। अल्लाह किसी नूं दे के आजमांदा है, किसी नूं ना दे के आजमांदा है। लियक़ूलू हाउलाई मन्नल्लाह, ये लोग कहते हैं क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फजल करना था। इन्हां नूं अल्लाह ने पसंद किया जेड़े गरीब टुटियां जुत्तियां वाले, इन्हां कोल ते पूरी जुत्ती भी नहीं पैर च पाउण वास्ते। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कहते अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, अल्लाह ताला जानता है शुक्र करने वालों को। जड़ा बंदा शुक्र गुजार है अल्लाह नूं वही पसंद है। जड़ा मालदार है वो तकब्बर है, रब दा शुक्र है, अल्लाह नूं वो चंगा लगदा नहीं। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब ये लोग आपके पास आते हैं जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो आप कह दीजिए कि तुम पर सलामती हो। उन्हां वास्ते तुसी भी दुआ करया करो है नबी। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने जिम्मे मुकर्रर कर लिया है। अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहालतिन, बेशक जो भी अमल करेगा तुम में से बुरा नादानी में, सुम्मा ताबा मिन बादी, फिर इसके बाद तौबा कर ले, वासलहा, और अपनी इस्लाह कर ले, फइन्नहु गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। वकज़ालिका नुफस्सिलुल आयात, इसी तरह हम सारी अपनी आयतें तफसील से बयान करते हैं। वलितस्तबीन सबीलुल मुजरिमीन, ताकि मुजरमों का तरीका जाहिर हो जाए, तो अनु पता चल जाए कि गुनाहगार कौन लोग हैं, नेकूकार कौन लोग हैं। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, कुल इन्हें बता दो कि बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उनकी जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। उल्ला तबिउ अहवाकुम, इन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश के पीछे नहीं लगूंगा। कद जलल, तो अगर मैं ताड़ी ख्वाहिश का ताबेदार हो गया तो मैं ते गुमराह हो जाऊंगा। वमा अना मिनल मुहतदीन, और फिर मैं रास्ता पाने वालों में से नहीं रहूंगा। कुल, ए पैगंबर इन्हें बताओ, इन्नी अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, मेरे पास तो मेरे रब की दलील है। वकज़्ज़बतुम बिही, तुम उसको झुटला रहे हो। मा इंदी मा तस्ताजिलूना बिही, मेरे पास वो नहीं है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो। कहंदे सी जे सच्चा है ते रब दा अजाब लिया, साढ़े ते आसमान तो कोई टुकड़ा गिरा के वखा। अस्तगफिरुल्लाह। क्या मेरे इख्तियार के अंदर ये नहीं है। निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सारे इख्तियार सारे फैसले किदे है, मेरे अल्लाह दे है। यकुस्सुल हक्का, वही सही फैसला करने वाला है। वहुवा खैरुल फासिलीन, और वही सही बेहतरीन फैसला करने वाला है। उल्लवन्ना इंदी मा तस्ताजिलूना बिही, आप इन्हें बताएं कि अगर मेरे इख्तियार में होता जिसकी तुम जल्दी
मचा रहे हो, लकोज़ी अल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो मेरा और तुम्हारा आपस का किस्सा कब का तमाम हो जाता, कदों दा फैसला हो जाना सी। वल्लाहु अलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है। व इंदहु मफातिहुल गैब, गैब दियां कुंजियां किदे कोल है, गैब दे खजानियां दा मालिक कौन है, अल्लाह है। ला यालमुहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई उसे नहीं जानता। खजाने ते खजाने, अल्लाह ने खजानियां दियां चाबियां भी अपने कोल रखियां, वो भी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲ है। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और तमाम खुशकी और दरियाओं में जो कुछ हो रहा है वो सारा किस अल्लाह के इलम में है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन, कोई पत्ता भी नहीं गिरता, इल्ला यालमुहा, मगर अल्लाह उसे भी जानता है। दरख्त तो कोई पत्ता सूख के कोई नहीं गिरता, कोई सबज पत्ता नहीं उतारिया जाता, सारा किदे इलम विच है, अल्लाह दे इलम दे अंदर है। सुबहान अल्लाह। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिस, और ज़मीन की तारीकी में कोई दाना ऐसा नहीं, कोई तर ना कोई खुश्क, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर ये सब किताब मुबीन में लिखे हुए हैं। केड़ा दाना है जड़ा ज़मीन विच बोना है ते उन्हें बाहर निकलना है, दरख्त बनना है, केड़ा बीज है जिदे ते तना लगना है, केड़ा बीज है जड़ा अंदर ही मिट्टी च मिट्टी हो जाएगा। बीज तुसी बोना ताड़ा काम है, उगाना किदा काम है, अल्लाह ताला कहंदे आन तुम तज़राऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, दसो ते सही है जड़ा बीज तुसी जमीन च बोया, एदे तो एनू खेती बनाया तुसी कि असी। सुबहान अल्लाह। बनाने वाला कौन है, अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ते चाहे ते बनी बनाई खेती नूं जाड़ दे। सुबहान अल्लाह। एक हवा दा झोंका आना है, एक बारिश आनी, एक नेरी आनी है तो सारा तहस नहस हो जाता। किसान हथ मलदा रह जाता, अपनी सबज अपनी हरी भरी खेती नूं वेख के परेशान हो जाता है, ये मेरा सारी मेहनत रुड़ गई। अल्लाह अकबर। ये ते अल्लाह दे हाथ विच है, वो तुहानू तुहाडी मेहनत दा फल दे या ना दे, अल्लाह मर्जियां दा मालिक है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, वही अल्लाह तो है जो रात को तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है। जदों इंसान सौंदा है ते इस सोना की है नींद, ये भी एक छोटी मौत है। अल्लाह ताला चाहे ते रूह वापस लौटाए, चाहे ते ना लौटाए, वो मर्जियां दा मालिक है। इसे वास्ते मेरे नबी ने फरमाया जदों सौन लगो ना ते तुसी अपने सारे अमाल अपनी नज़रां दे सामने लिया के अपना मुहासबा करके सोवो। किसी नाल ज्यादती ते नहीं कीती, जुल्म ते नहीं कीता, किसी नूं परेशान ते नहीं कीता। अगर कोई इस तरह दा अमल हो गया ते तुसी रब कोलों भी बंदियां कोलों भी माफ़ी मंग के सोवो, ताकि तुसी अगर सुते सुते रब कोल पहुंच जाओ, अल्लाह नाल मुलाकात होए ते शर्मिंदगी तानू ना होए। अल्लाह अकबर। अपने अमाल दा हिसाब करया करो। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, वही अल्लाह है जो रात को तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेता है। व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, और वो जानता है जो तुम दिन को करते हो। सुम्मा यबासुकुम फीही, फिर अल्लाह ताला ही तुम्हें इसमें उठाता है। लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, ताकि तुम अपने वक़्त मुकर्रर को पूरा कर लो। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, फिर अल्लाह तुम्हें सब कुछ बता देगा जो तुम दुनिया में करते रहे। वहुवल काहिरु फौका इबादिही, वही अपने बंदों पर गालिब है। वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़तन, और उसने तुम्हारे निगरान भेजे हुए हैं। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब तुम्हें मौत आने लगती है, तवफ़्फ़ाहु रसूलुना, तो तुम्हारी रूह कौन कब्ज़ करते हैं, हमारे भेजे हुए फरिश्ते। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो जरा भी कुताही कोई तरस नहीं खांदा कि छोटे छोटे बच्चे है इन्हां दी मां लै लवां, छोटे छोटे बच्चे इन्हां नूं कौन पालेगा, इन्हां दा बाप आ, छड़दा अल्लाह दा हुक्म अदूली हो जाए, खैर है कोई तरस भी रब दे ओही करदे वा यफ़ालून मा युमरून, जिवें उन्हां दा रब उन्हां नूं हुक्म दिंदा है उसे तरह बजा लियांदे। अल्लाह अकबर। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, लोगो तुम सबको लौटाया जाएगा कहाँ, तुम्हारे माल के हकीकी की तरफ। अला लहुल हुक्मु, खबरदार हो जाओ,
وہی تو فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہی جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے پیغمبر ان سے پوچھو تو صحیح، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور طریق کے اندھیروں سے؟ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم اسی کو تو پکارتے ہو گڑ گڑا کر چپکے چپکے، اور کہتے ہو لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ انہیں بتاؤ پھر اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے بھی، اور وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر قسم کی مصائب سے اللہ بچانے والا ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، اور پھر تم اس کے بعد بھی شریک بناتے ہو اس کے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، یاد رکھو وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کائنات والے نو دس دو، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیئا، یا پھر کوئی ایسا گروہ بھیج دے، یذیق بعضکم باس بعض، جو تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنے دلائل مختلف طریقے سے پیش کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ دنیا والے سمجھ جائیں، تاکہ یہ انہیں سمجھ آ جائے، ہدایت پا جائیں۔ وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی، اس کو جھوٹا سمجھتی ہے قرآن کو۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، پیغمبر انہیں کہہ دو کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے واقعہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہندے ہیں کہ اگر اللہ دی سچی کتاب ہے اسی جھٹلا رہے ہیں تو پھر اللہ دا عذاب ساڈے تے کیوں نہیں آندا؟ استغفر اللہ، کیا اللہ دا عذاب اللہ نے اپنے اوتے رحمت نو لازم کر لیا تے سونیا جدوں تک کائنات دے اندر زمین دے اندر رب کولوں معافی منگن والے لوگ ہیں، کتے فرمایا جدوں تک تو زندہ ہے یا استغفار کرن والے بندے زندہ ہے ادوں تک اللہ انہاں زمین والیاں تے رحم کردا ہی رہے گا، ادوں تک عذاب نہیں آن گے۔ باقی جس طرح دے ساڈے اعمال ہے اگر اللہ پکڑن تے آئے تے پھر اللہ زمین تے کسے جاندار نو باقی نہ رہن دے، تاڑے عذاباں دی وجہ تو بے قصورے بھی مارے جان، پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تے رحمت نو لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں مہلت دے رہا دنیا دے اوتے توبہ کر لو گے تے تانوں نجات مل جائے گی، اگر توبہ نہ کیتی تے آخرت دیاں سزاواں تو پھر تانوں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے پیغمبر ان سے کنارہ کش ہو جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ کو شیطان بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھے رہنا۔ جدو جتھے اللہ دیاں آیتاں دا مذاق بنایا جائے، جے پیغمبر نو حکم ہے تے پیغمبر دی امت نو بھی یہی حکم ہے، انہاں دے نال نہ بیٹھو، اٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے یہ نہ ہوئے کہ انہاں تے عذاب آئے تے تسی بھی اس لپیٹ دے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ولیکن ذکرى، لیکن یہ کیا ہے، ہر کسی کے نصیحت ذمے ہے کہ وہ دوسرے کی خیر خواہی کرے، مسلمان دا کام ہے مسلمان دی خیر خواہی کرنا۔ لعلہم یتقون، تاکہ دوسرا مسلمان بھی برائی تو بچ جائے، اللہ دے عذاباں تو بچ جائے۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وذکر بہ، اور ان کو یاد دلاؤ اس قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب دینا ہے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ لے کر آئے گا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، یہ دنیا ہی ایتھے معافی مانگ لو بچ جاؤں گے، جے آخرت تے اپنے معاملے چھڑ دیتے تے اوتھے جنہ مرضی معاوضہ دو تہاڈا قبول نہیں کیتا جائے گا۔ پیچھے اسی پڑھیا نا، زمین آسمان دے برابر خزانے بھی پیش کرو کہ اللہ عذاب تو بچا دے، عذاب تے دور بھی ختم ہوئے تے اللہ تعالی عذاب بھی تخفیف بھی نہیں کرن گے، آسانی مہلت بھی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔
उलाइकल्लदीना उब्सिलू बिमा कसबू, यही वो लोग हैं ये पा लेंगे अपना बदला जो इन्होंने किया। लहुम शराबुम मिन हमीम, इनके लिए क्या है? तेज गरम पानी है, खौलता हुआ पानी है। व अज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक सज़ा होगी बिमा कानू यकफुरून, इनके कुफर की वजह से। अल्लाह ताला सानू सब नू अपनी आयात ते अमल करन वाले बना दे। अल्लाह सानू सब नू नाफरमानी तो महफूज फरमा दे। अल्लाह सानू सब नू अजाब जहन्नम तो बचा के जन्नत दे हकदार बना दे। आमीन। कुला नदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुर्रुना, ए पैगंबर इन्हें कह दीजिए क्या हम पुकारें अल्लाह के सिवा उन्हें जो ना हमें फ़ायदा दे सकते हैं ना हमारा नुकसान कर सकते हैं। वनुरद्दु अला अक़ाबिना, और हम अपने एड़ियों के बल उल्टा फिर जाएं इसके बाद कि अल्लाह ने हमें हदायत दे दी। कल्लज़ी इस्तहवतहु शैतान, इनका हाल तो ऐसा है जो हदायत के बाद फिर जाएं जैसे शैतान ने उनको पागल कर दिया है। वो ज़मीन में हैरान फिरते हैं। लहू असहाबुन यदूनहु, उनके साथी उन्हें बुला रहे हैं हदायत की तरफ आ जाओ। अल्लाहु अकबर। कुल कह दीजिए इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, असल रास्ता हदायत का कौन सा है? अल्लाह का रास्ता है। वह उमिरना, हमें हुक्म दिया गया है लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन, कि हम मती और फरमा बरदार हो जाएं उस रब के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। वाना की मुस्सलात, और हमें हुक्म दिया गया है कि नमाज के पाबंद हो जाएं। वत्तकूहु, उसी से डर जाएं। वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वही अल्लाह है जिसकी तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, वही अल्लाह तो है जिसने बनाया आसमान और ज़मीन को बिलहक की एक मकसद के तहत। यानी अल्लाह ताला ने की मकसद है आसमान ज़मीन बनांदा ताकि लोगों नू अल्लाह दी कुदरते कामला दा पता चल जाए। अल्लाह ताला कहंदे है ना, वेखो मेरे आसमान नू मैं थम्मा तो बगैर किवें खड़ा कीता है। कोई है कायनात दे अंदर कोई छत छोटी जही कागज भी होए ते कोई बगैर सहारे ते खला दे अंदर खड़ा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ही है जिन्हें इन्ना वड्डा आसमान, इन्ना मोटा आसमान, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 7 आसमान उत्ते थले बनाए है बगैर पिलरां तो, बगैर किसी टेक तो, और कोई इन्हां नू हला भी नहीं सकता। सुबहान अल्लाह। और फिर खाली मखलूक ही नहीं, आसमान ही नहीं, इन्हां ते अल्लाह ने अपनी मखलूक भी पैदा की, फरिश्ते है जड़े उहदे चप्पे चप्पे ते अल्लाह दी इबादत भी कर रहे। सुबहान अल्लाह। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, वही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया। व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, और जिस वक़्त अल्लाह ताला इतना कह देगा कि हो जा तो बस हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जिस दिन अल्लाह ने इन्हों ढाना चाहा तो आसमान इस तरह उड्या फिरेगा जिवें रूई दे गाले उड़दे। अल्लाह अकबर। ज़मीन की है हिल हिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और किते फरमाया कि जड़े पहाड़ तुहानू एडे मजबूत लगदे इस तरह हो जाएंगे जिवें भुरभुरी रेत हुंदी है। अस्तगफिरुल्लाह। कौलुहुल हक, अल्लाह ताला की सारी बातें बरहक हैं अल्लाह और पुरअसर हैं। वलहुल मुल्क, सारी हुकूमत किसकी है? अल्लाह की। यौम युनफखु फिस्सूर, जब सूर में फूंक मारी जाएगी। आलिमुल गैबि वश्शहादा, याद रखो वो गैब और हाजिर का जानने वाला है। वहुवल हकीमुल खबीर, वही हिकमतों वाला और खबर रखने वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़रा, और वो वक़्त भी याद करो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा था, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, क्या आप बुतों को अपना माबूद समझते हो? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इत्थे हज़रत इब्राहीम दी याद क्यों दिला रहा है? क्योंकि मुशरिकीन अरब अपने आप नू दीन इब्राहीम ते कहंदे सी साडा दीन इब्राहीम वाला दीन है। क्या इब्राहीम नू याद करो, तुसी 360 बुत रखे हुए हैं अल्लाह दे घर दे अंदर, ते इब्राहीम ते ओ अल्लाह दा बंदा सी जिन्हें अपने बाप दे शिरक नू भी बर्दाश्त नहीं कीता, जड़ा अपने बाप नू भी कहन लग्या कि तुसी इन्हां बुतां नू अपने इलाह बनाया। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं देखता हूँ आपको और आपकी कौम को कि खुलम खुली गुमराही में पड़ी हुई है। व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की मखलूक़ात दिखाई। लियकूना मिनल मुक़िनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा तो कहने लगे हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, मगर जब वो गरूब हो गया,
تو کالا کہنے لگے لا احب العافلین، میں غروب ہونے والے چھپنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قالا تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی اپنے ٹرائی کیتی جن لوگ کوئی ستاریاں نو پوجدے سی، کوئی چاند نو پوجدے سی، کوئی سورج نو، کوئی اگ نو پوج رہے، کوئی الہواں نو پوج رہے، مٹی دے باوے بنا کے اپنے ہتھاں دے نال ہی انہاں نو اپنا الہ بنایا ہویا سی۔ تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ویکھیا کہ جڑے ہتھاں نال بنے اے تے خدا ہو ہی نہیں سکدے، اسی اپنے ہتھاں نال ہی بنانے، اپنے ہتھاں نال انہاں نو جوڑ دیں، اپنے ہتھاں نال اسی انہاں نو دھوندے صاف کرنے ہیں، ساڈے خدا کتھوں ہو سکدے؟ ہاں آ ستارہ بلند ہے، ہو سکتا ہے اے خدا ہوئے، منیا جدوں غروب ہو گیا کہ میں غروب ہون والے چھپن والیاں نو پسند نہیں کردا، چاند چمکدا ویکھیا اونوں الہ من لیا۔ فلما افلا، جب چاند بھی چھپ گیا، قالا تو کہنے لگے لئن لم یہدینی ربی، اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ دی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قالا تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قالا تو کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، میں کسے نو بھی نہیں ماندا، میں انہوں ماندا جنہیں سارا کچھ بنایا، سبحان اللہ۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ قالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ، کیا تم میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے راستہ بتا دیا۔ ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان سے جن کو تم اس کا شریک بنا رہے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر کہ جو بھی میرے رب نے چاہا۔ وہ کہنے لگے نہ ہوئے تیرے تے کوئی عذاب آ جائے ساڈے خداواں دے چٹھلان دی وجہ تو، ابراہیم تو ساڈے رباں نو بھلا دیتا ہے، ساڈے خداواں دا انکار کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے تیرے تے کوئی پکڑ آ جائے، کیا اللہ دی مرضی تو بغیر مینوں کچھ بھی ہو سکدا؟ کچھ نہیں ہو سکدا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ تانوں کیوں نہیں سمجھ آندی کہ ستارے چھپ جاندے ہیں، جدو چھپ جاندے ہیں پھر ساڈی حفاظت کون کردا ہے؟ چاند جدو غروب ہو جاندا ہے پھر ساڈے نفع نقصان دا مالک کون بندا ہے؟ جدو سورج چلا جاندا ہے سارا دن تسی اینوں سجدے کردے ہیں، رات نو نظر نہیں آندا، جے رات نو کوئی مصیبت آئے تے پھر تسی کدے اگے چکو گے، کینوں بلاؤ گے؟ اللہ اکبر، تانوں کیوں سمجھ نہیں آندی؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُم، میں ان چیزوں سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا دیا جن کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون دونوں جماعتوں میں زیادہ حقدار ہے امن کا؟ تسی مینوں ڈراوے دے رہے ہیں، میں تے بے خوف ہاں، کیوں؟ حسبی اللہ، میرے واسطے میرا رب کافی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کنوں امن چاہیے ہے، جڑا انہاں نو بنان والا ہے یا جڑیاں مخلوق ہے وہ امن دے سکدیاں کسے نو؟ اللہ اکبر۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر، ولم یلبسوا دینہم بظلم، اور اپنے دین میں اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کر دی۔ نرفع درجات من نشاء، بے شک ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بلند کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا جاننے والا ہے۔ ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب پوتا عطا کیا، اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا۔ کلن ہدینا، اور سب کو ہم نے ہدایت عطا کر دی۔ ونوحن ہدینا، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دی۔ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے بھی داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون آئے۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جڑا انسان نیکی کردا ہے اللہ تعالیٰ اودی نسل وچ بھی نیکی نو جاری رکھ دے، سبحان اللہ۔
व ज़करिया व यहया, इब्राहिम दी नस्ल चो ज़करिया आए, यहया आए, ईसा आए, इलियास आए, कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सारे के सारे अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदे थे। व इस्माईल आए, यसा आए, यूनस आए, लूत आए, व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, इन सबको हमने तमाम जहान वालों पर फजीलत अता कर दी। व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम, और इनके कुछ बाप दादों को भी अल्लाह ने हदायत दी, कुछ औलाद को, कुछ भाइयों को। वजतबैनाहुम, हमने इनको चुन लिया। वहदैनाहुम, और हमने इनको हदायत दे दी। इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह ही की हदायत है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने बंदों को जिसे चाहता है हदायत देता है। वलौ अशरकू, अगर कोई शिरक करता इनमें से, लहाबितानहुम मा कानू यामलून, तो इनके भी सारे अमाल ज़ाया हो जाते। जिन्हां नूं असीं नबूवतां अता कीतियां, अगर इन्हां विचों भी कोई शिरक करदा ते असीं अपने नबी दी भी नबूवत खो के ओदे सारे अमल ज़ाया कर देने सी। अस्तगफिरुल्लाह। उलाइकल लदीना आतैनाहुमुल किताब, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब दी, हिकमत अता की, नबूवत अता की। फ़इन यकफुरु बिहा हाउलाई, हाँ अगर इनमें से भी कोई अपनी नबूवत का इनकार करता, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, तो हम ये नबूवत ऐसे लोगों के सुपुर्द कर देते जो इसके इनकार ना करते। उलाइकल लदीना, यही वो लोग हैं, हदल्लाहु, जिनको अल्लाह ने हदायत दी। फबिहुदाहु मुक्तदी, इन्हीं की हदायत की इक्तदा की जाए। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरा, ए पैगम्बर इन्हें कह दो कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता। इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन, ये तो एक नसीहत है जहान वालों के लिए। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, अल्लाह ने जिन्ना लोगों नूं अपनी आयतां खोल खोल के दस दित्तियां, उन्ने ही लोग अल्लाह दे नकदरे हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे हक तक कदर करने का। इस क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन, ये कहने लगे अल्लाह ने इंसान पर कुछ नहीं उतारा। कुल, इन्हें कहो, मन अनज़लल किताब अल्लज़ी जा बिही मूसा, किसने उतारी थी वो किताब जो मूसा लेके आए थे, जो नूर और हदायत थी लोगों के लिए। तजअलूनहु करातीसा, जिसको तुम छुपा छुपा के रखते हो। तुब्दूनहा व तुख्फूना कसीरन, तुम उसे छुपाते हो, जाहिर भी करते हो, बताते भी हो, और अक्सर को छुपाते हो। वउल्लिम तुम मालम तालमु, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो इल्म दिया जो तुम नहीं जानते थे। वला आबाकुम, और ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे। कुलिल्लाह, इन्हें बता दो ये सारी अल्लाह ने उतारी हैं अपनी आयतें। सुम्मा ज़रहुम मा कुन्तु सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलाबून, ए पैगम्बर इनको छोड़ दो, ये अपनी खराफात में खेलते रहें। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, और याद रखो ये ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ने बाबरकत बना के उतारा। मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदैहि, और ये तस्दीक करती है उन किताबों की जो इनके पास हैं। वलितुनज़िरा उम्मल कुरा, और इस किताब के उतारने का मकसद क्या है कि आप मक्के वालों को डराएं। मक्का के रहने वाले उम्मुल कुरा बस्तियां दी मां किनू किया गया है, मक्का नू, और ये वो मक्का है जिथे अल्लाह ताला ने अपना घर हुरमत वाला बनाया। अल्लाह सब नू उस घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। वलितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा, आप डराएं इन मक्का वालों को और इनके इर्द गिर्द वालों को। वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरती, वो लोग जो आखिरत पर ईमान लाते हैं। युमिनूना बिही, वही इस किताब पर ईमान लाते हैं। वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून, वही अपनी नमाजों पर हमेशगी करते हैं, हिफाजत करते हैं नमाजों की। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस शख्स से ज़्यादा बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठी तोहमत लगाए। वक़ाला, औ काला, या कहे, ऊहिया इलैया, मेरी तरफ भी वही आई है। वलम यूहा इलैहि शैउन, हालांकि उसकी तरफ कोई वही नहीं आई। वमन काला, और उससे बड़ा जालिम कौन है जो कहता है कि मैं भी उतार सकता हूँ वही कुछ जो अल्लाह ने उतारा। अस्तग़फिरुल्लाह। वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौत, आकाश आप इनकी हालत देखें उस वक़्त जब ये जालिम मौत की बेहोशियों में होते हैं और फरिश्ते फैलाए होते हैं अपने हाथ इनके सामने, कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जान निकाल के हमारे हवाले करो। अस्तग़फिरुल्लाह। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें सज़ा दी जाएगी ज़िल्लत वाले अजाब की, उसके बदले जो तुम अल्लाह पर ना हक बातें कहते थे। वकुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और जो तुम उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। वलक़द जिअतुमूना फुरादा, याद रखो ये दुनिया दे उत्ते तुहाडियां तुहानू दोस्त यार नज़र आंदे हैं, दुनिया ते तुहानू जमातां नज़र आंदियां हैं, जदों रब कोल जाना है उत्थे कल्ले कल्ले ही जाना है,
उदों तुहाडे नाल किसे ने होना, किसी ने तुहाडा साथ नहीं देना। वलकद जितुमूना फुरादा, तुम हमारे पास तन्हा आओगे जैसे हमने तुम्हें तन्हा पहली बार पैदा किया था। वह तरक तुम, और तुम छोड़ आओगे मा खव्वलनाकुम, अपने पीछे जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है, वरा ज़ुहूरिकुम, अपने पीछे ही। वमा नरा माकुम शुफाउकुम अल्लज़ीना ज़ामतुम, और जिनके तुम दावे करते हो ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये हमें तुम्हारे साथ कोई दिखाई, कोई नजर नहीं आना उठे क़यामत वाले दिन। अल्लाहु अकबर। इन्नहुम फीकुम शुरका, कि ये तुम्हारे शरीक हैं। लक़द तक़त्ता बैनकुम, क़यामत वाले दिन तुम्हारे दरमियान जुदाइयाँ पै जाएंगियाँ। अल्लाहु अकबर। वज़ल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़ुमून, और जिनके बारे में तुम दावे करते हो ये सब गए गुजरे हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, बेशक अल्लाह ताला दा ही साथ सच्चा है। सच्चा किदा साथ है? अल्लाह दा। उस अल्लाह दी अल्लाह ताला दी रबूबियत दा इकरार कर लो, अलूहियत दा इकरार कर लो। केड़ा अल्लाह? इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, जड़ा दाने नू गुठली नू फाड़न वाला है। सुबहान अल्लाह। उस कारीगर दे उत्ते तुसी यकीन कर लो। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति, जो जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से निकालता है। सुबहान अल्लाह। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, एक दाने तो की निकले आया, दरखत बन गया, एक गुठली तो दरखत बन गया, ते फिर उस दरखत दे उत्ते अल्लाह ताला ने फिर गुठलियां कढ़ दित्तियां। सुबहान अल्लाह। अगे बीज बना दिते। अल्लाह सोने दियां कुदरतां है ना। सुबहान अल्लाह। फअन्ना तुफकून, उस रब दियां कुदरतां वेख के फिर उहदी पहचान क्यों नहीं करते? किधर भज्जे फिरदे, कहाँ बह के जा रहे हो? फालिकुल इस्बा, सुबह को निकालने वाला कौन है? रात चो दिन नु, दिन चो रात नु कड्डन वाला कौन? अल्लाह तो अलावा कोई है? फालिकुल इस्बा, सुबह को निकालने वाला वही है। वजअल अल-लैला सकना, उसी ने रात को राहत की चीज बनाया। वश-शम्स वल-कमर हुस्बाना, सूरज और चांद को हिसाब से रखा। ज़ालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, ये सारे क्या हैं? अंदाजे हैं उस गालिब जानने वाले के, ये उसकी कुदरतें हैं। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नजूम, वही अल्लाह तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए। सितारियां दा मकसद की है? 3 मकसद है। एक ते रस्तियां दा तायुन हुंदा इन्हां दे नाल, दूसरा आसमान नू अल्लाह ने इन्हां नाल सजा दिता। सुबहान अल्लाह। और तीसरा इन्हां दा मकसद, जेड़े शैतान अल्लाह ताला दे गैब दियां गल्लां सुनन वास्ते आसमानां वल जांदे सी, आमला नजूमियां ने इन्हां नू कंट्रोल करके भेजिया हुंदा सी, ते ए अल्लाह ताला ने अपने आसमान दी हिफाजत वास्ते, अपने अहकामात दी हिफाजत वास्ते इन्हां सितारियां नू की बना दिता? अग दे बगोले बना दिता उन्हां नू साड़न वास्ते। सुबहान अल्लाह। वही अल्लाह है जिसने बनाया तुम्हारे लिए सितारों को, लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सको खुश्की और तरी के अंधेरों में। कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यालमून, ताकि हमने खोल खोल कर बयान कर दी अपनी आयतें उन लोगों के लिए जो जानते हैं। सुबहान अल्लाह। आ जड़े जहाज जाते हैं, इन्हां दे ट्रैक किवें बने हैं? सितारियां दे जरिए। आ जिन्नियां सड़कां नहरां खोदियां जांदियां ये सारियां इल्मुन नजूम दे जरिए ही बनदियां, ये सितारियां दे जरिए बनदियां। सुबहान अल्लाह। वहुवल्लज़ी अंशअकुम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से। एक जान केड़ी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम नू अल्लाह ने किदे तो बनाया? मिट्टी तो। ना कोई बाप सी ना माँ सी। सुबहान अल्लाह। फिर एक जान तो अल्लाह ताला ने किन्ने इंसान बना दिते। सुबहान अल्लाह। फमुस्तकर्रम व मुस्तौदाउन, अल्लाह ताला ने सब दा एक वक्त रहन दा मुकर्रर कर दिता, एक जान दा वक्त मुकर्रर कर दिता। कद फस्सलनल आयाति लिकौमी यफकहून, हमने खोल खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए अपनी आयतें जो समझ बूझ रखते हैं। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई मा, वही अल्लाह तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन, फिर अल्लाह ताला कहते हैं हमने इसके जरिए हर किस्म के नबातात को निकाला। सुबहान अल्लाह। पानी इको ही कलर दा है, जमीन इको रंग दी है, विचों निकलण वाले पौधे रंग बिरंगे, उन्हां दे उत्ते लगे फलां दे जायके बन सवन्ने और उन्हां दियां शक्लां अलग अलग। सुबहान अल्लाह। फरमाया नखरुजु मिनहु हब्बन नुखरिजु मिनहु हब्बन मुतराकिबा, हमने सब्जा निकाला और फिर उससे हमने तय बतय दाने निकाले। सुबहान अल्लाह।
अल्लाह, और खजूरों के दरख्तों से यानी उनके गुच्छे में से, खोशे में से जो नीचे लटके हुए जाते हैं, असी उन्हां दे विचों तुहाडे वास्ते फल उगाए, वजन्नातिन, और बागात उगा दिए इस पानी के जरिए, अंगूरों के, जैतून के, वर्रुमान और अनार के, मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिहिन, अल्लाह ताला ने इन्हां दे जायकियां नूं मिलदे जुलदे भी बनाया ते अल्लाह ने मुतफर्रक भी बना दिते। उन जरूर देखो तो सही इला समरही, इनके फलों को, इज़ा अस्मरा, जब ये फल देते हैं, वयनही, और खूब पक जाते हैं, इन्न फी ज़ालिकुम लाआयातिन लिकौमिन युमिनून, बेशक ये सारी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये मानने वालों के लिए निशानियां हैं। सुबहान अल्लाह। वजालुलिल्लाहि शुरका, लेकिन बदनसीब है वो लोग जेड़े अल्लाह ताला दियां इन्नियां नेमतां पा के भी अपनियां छोटियां छोटियां जरूरतां वास्ते गैरुल्लाह नूं पुकार दे। वजालुलिल्लाहि शुरकाल जिन्ना, और इन्होंने बना लिए अल्लाह के साथ शरीक जिन, शैतान, वखलकहुम, हालांकि अल्लाह ने ही इनको पैदा किया था, वखरकू लहू बनीन व बनातिन, और लोगों ने अल्लाह की बेटियां और बेटे बना दिए। किसी ने फरिश्तियां नूं अल्लाह दियां बेटियां बना दिता। अल्लाह अकबर। हालां वो अल्लाह दे बंदे है, औरतां नहीं, इन्होंने क्या औरतां है फरिश्ते ते अल्लाह दियां बेटियां। अस्तगफिरुल्लाह। ईसा अल्लाह दा बेटा है, उज़ैर अल्लाह दा बेटा है, बेगैर इल्मिन, बगैर इल्म तो, सुबहानहू, अल्लाह ताला कहंदे हैं मैं इन्हां चीज़ां तो पाक हां। अल्लाहु अकबर। व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला पाक और बुलंद है इन बातों से जो ये बयान करते हैं। बदी उस समावाति वल अर्ज़, आसमानों ज़मीन का मौजूद कौन है? अल्लाह ही है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन, उसकी औलाद कहाँ से आ गई? वलम तकुल लहू साहिबतुन, जब उसकी बीवी ही नहीं है। दसो फरिश्तियां दी मां किथे? बाप ते रब बना दिता, मां किधर गई? मां तो बगैर किवें पैदा हो गई? अल्लाह अकबर। जड़े बेटे बनाए उन्हां दियां मावां किथे? अल्लाह अकबर। अल्लाह कहंदे है किस तरह औलाद बना सकदे अल्लाह दी बीवी नहीं है। व खलक कुल्ल शैइन, हर चीज को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वही हर चीज को जानने वाला है। मुशरक दी वैसे ही मतवज्जी हुंदी, वो सोचता ही नहीं गल करन लग्या, काम करन लग्या भी मैं की कर रहा हूं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, लोगो यही अल्लाह ताला तुम्हारा रब है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई और इबादत के लायक हर किस्म दी इबादत, नजरो न्याज, नमाज, पुकार किदे वास्ते है? अल्लाह नु सजदी अल्लाह वास्ते है। फ़अबुदूहु, उसी के इबादत गुजार बन जाओ। वहु अला कुल्लि शैइन वकील, वही हर चीज का कारसाज है। ला तुदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई निगाह देख नहीं सकती। वह युदरिकुल अब्सार, और उसकी नजर सबको देख रही है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वह हुवल लतीफुल खबीर, वो तो बारीक से बारीक चीज की भी खबर रखता है। सुबहान अल्लाह। कद जाकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, ताकीक तुम्हारे पास दलाइल आ चुके हैं तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अब सरा, बस जो इनको देख लेगा, गौर फिक्र कर लेगा, फाली नफ्से ही, तो उसका अपना फायदा है, उसका अपना फायदा है। वमन आमिया, जो अंधा हो गया, देखने के बावजूद अल्लाह ताला नु भूल गया, फरमाया फा अलैहा, तो उसने अपना नुकसान किया, उसका वबाल उसी पर है। वमा अना अलैकुम बेहफीज, मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। व कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयतें। वले यकूलू, ताकि ये लोग यूं ना कहें कि दरस्ता तूने किसी से पढ़ा है। वले नुबय्यिनन्नहु लिकौमिन यालमून, और हमने इसको अच्छी तरह बयान कर दिया उन लोगों के सामने जो जानते हैं। इत्तबी मा उहिया इलैका मिर रब्बिका, ए पैगंबर आप पैरवी कीजिए उसी हुक्म की जो आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से वही किया गया है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। वारिज़निल मुशरिकीन, और इन मुशरकों से अपना मुंह फेर लें। इन्हां मुशरकां दे बारे तुसी अपना ख्याल भी ना ले आयो। वलो शा अल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर होता, मा अशरकू, तो ये शिरक ना करते। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, हमने आपको इनका निगरान नहीं बनाया। वमा अंता अलैहिम बेवकील, और ना ही आप इन पर मुख्तारे कुल हैं। वला सुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, और इनके खुदाओं को गाली भी ना देना जड़े इन्होंने अल्लाह तो सिवा अपने माबूद बनाए है। उन्होंने दे बारे तुसी कोई गल भी ना करियो, कोई गाल ना कढ़ियो, बुरा भला ना कियो। फयसुब्बुल्लाहु अदुवन, वरना बदले दे अंदर तुहाडे सच्चे रब नूं भी ये गालां कढ़णगे।
ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਗੇ बगैर इल्मिन बगैर इल्म के। कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन, इसी तरह मुज़य्यन कर दिया हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल को। सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम, फिर इनके रब की तरफ इनको लौट कर जाना है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, बस वो इन्हें बता देगा उसके बारे में जो ये करते रहे। वाक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, इन लोगों ने कसमों में बड़ा जोर लगा कर अल्लाह की कसम खाई कि ला इन जातहुम आयतुन, अगर इनके पास कोई निशानी आए ला युमिनन्ना बिहा, तो उस पर ईमान ले आएंगे। इन्हें बता दो इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ये सारी जितनी आयतें पढ़ी गई हैं ये किसकी तरफ से हैं? सारियां निशानियां जड़ियां तुसी वेखियां तानू दसियां गईयां ये अल्लाह दियां ही ते है। वमा युशिरुकुम, तुम्हें क्या मालूम, अन्नहा इज़ा जात ला युमिनून, जब भी कोई निशानी आएगी ये ईमान नहीं लाएंगे। वनुकल्लिबु अफीदातहुम व अबसारहुम, हमने इनके दिलों को इनकी निगाहों को फेर दिया है। कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रतिन, जैसे ये पहली दफा ईमान नहीं लाए। वनज़रहुम, हमने इनको छोड़ दिया है। फी तुग़यानिहिम यअमहून, ये अपनी सरकशियों में हैरान फिर रहे हैं। अल्लाह ताला सानू ऐसे लोगों को महफूज फरमाए। अल्लाह सानू सबनू सिराते मुस्तकीम अता करके कामयाबी दा और जन्नत दा रास्ता अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। वानतिल वुजूहु लिल हय्यिल कय्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना। रब्बना इग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअज़वाजिना व लिज़ुर्रिय्यातिना व लिउसातिज़तिना व लितलामीज़िना व लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाउ मिनहुम
والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم أجب دعانا اللهم أجب دعانا اللهم أجب دعانا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات يا حل المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات المسلمين والمسلمات يا شافي الامراض اشف مرضنا مرض المسلمين والمسلمات اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي واشف انت شافي واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم يا ارحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام اللهم من توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم من توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم احينا سعيدا وامتنا شهيدا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.